कथा जो मैंने प्रकृत में भगवान को चरण में शरण जाती गुरु को चरण में शरण जाती से मैंने प्रकृत में प्रेम पाती आ प्रेमर मूल्य हूँ अमूल्य मूल्य। भक्ति मार्ग में 8टा पाहाच अच्छी आदौ श्रद्धा तद साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव प्रेम। आम कहे भगवान होती भावग्राही भाव कौन मिलूचे ना कौन नयागढ़ मार्केट रे किले किले किणी आनीदबा ये भाव हूँ अष्टम पावच्छर कथा ये बहुत गंभीर तत्व गुरु तत्व कथा ये आदौ श्रद्धा तद साधु संगे भजन क्रिया न कले एते साधु संग कले जीवन में किसी फल फलिबनी। साधु माने जहाँ कर तुम्हें ताहा करिया पड़िबो ताहले जाके तुमको फल मिलिबो। साधु संगे भगवान का नाम साधु संग तापरे भजन क्रिया पर अनर्थ निवृत्ति हैला पर रुचि रुचि माने कौन सॉरी निष्ठा पर रुचि माने स्वाद हरिनामी की रस अच्छी पान कला लोक सीना जानी आम जो बर्तमान कौन कह से सब कथा कहना इच्छा होनी अष्टप्रहरी आजिकल जो माकड़ भाया डेउछन हरिनाम करी ये प्रकृत में स्वाद नुह एटा केवल लोक देखापी आम एक्टिंग करुचे कि हृदय कौन प्रकार भाव भक्ति नहीं ता भितर बाहर पड़िया बाहर जाकि गंजे पुले पुले टाणिया ता भितर बाहर जा ढाबार जाकि चिकन मटन खाइबा एथरे भक्ति भाव नहीं ये शोबाजी केवल आ जो माने भाव भक्ति आचरण करुछन्ति गोस्वामी मानकर जीवन पढ़ सांकुड़ी जीव तम मन प्राण पूरा डरी जीव तमे हटी जीव भक्ति को देखिले। प्रकृत में भाव भक्ति बहुत दूर की बात आजिकल जो रोला चली लोक देखाणिया ना आम कि डेउच आम कि नाचुच आम आखिरी लुह निगिरी पड़ुचे भाव भक्ति नुह आज्ञा। अष्टम पावच हूँ भाव श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि भाव तद प्रेम। रूप गोस्वामी पादंकर गंभीर पुस्तक ये से भगवान होते भावग्राही दनादन आ शेष जाकि प्रेम ताको कहे कृष्ण प्रेम से तुम्हें कृष्ण को भल पाइब कृष्ण तुमको भल पाइबे। गोटे क्षण कृष्ण को बिना तुम्हें बंची पार नहीं गोटे क्षण आश्लिष्य बापादर तापी नष्ट मदर्शन मर्म हता करुतुबा जथा तथा विदधातु लंपट मत प्राण नाथस्तु सएव ना परो। गोपी मानकर प्रीति विषय अनेक आचार्य माने सुंदर वर्णना करती गाई दियंती सुंदर भाव में सुंदर एक्टिंग करती किंतु गोपी मानकर भाव को किए कहबो जगत रे किए कहबो का हृदय अछि सबले प्रीति का हृदय अछि कृष्ण का बिना जगत रे तांको किछि देखा जाए ना एमिति कि अछि जगत रे खाइबा पीवा घंटाटे विलंब हो तुम मुंड काम कर हरि बोल कि प्रेम करुच तुम भगवान कृष्ण को। महाप्रभु कहते तुम्हें मत कष्ट दियो दंड दियो लात मारो जहाँ दब मु स्वीकार करी तुम छड़ा जगत में मोर प्राणनाथ कही ना कहे प्रेमर स्थिति से स्थिति मिलवा एत साधारण कथा नुह आज्ञा। कोटि कोटि जन्म तपस्या कले से स्थिति मिलबनी जदि आपको से स्थिति दरकार ताहले चैतन्य महाप्रभुकर भावधारा आसुथिबा गोस्वामी मानकर जीवन को पढ़ केबे चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत पढ़ कृष्ण रस कौन जानिमो। जदि गौर ना होइते तबे की होइते केमने धरिताम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानते के। गोलक वृंदावन सबुठार श्रेष्ठ गोपी होछने राधाराणी आम समस्ते जानिचे पृथ्वी रे राधाराणी भगवान को प्रेम करुथिले भल पाउथिले से प्रेम केवल पार्टी रे आमे कहूचे कि हृदय अनुभव कला भली ताको वर्णना कला भली जगत रे कहार शक्ति नहीं। बड़ बड़ आचार्य माने मध्य मुंड पोति दियंती राधांग रानी को विषय किछि कहै पई किंतु आजिकल लोक माने थटा सामथारे सीधा चली जाती दशम स्कंद रासलीला पाठ करो आमे सुनिबो कौन योग्यता अछि रासलीला विषय सुनिया पई। जने महाराज को जने प्रश्न पचारे महाराज टे राधाराणी विषय कहून राधा कृष्ण प्रेम लीला विषय महाराज कौन कहले जानिच कहले आमर औकात नहीं आमर योग्यता नहीं ता विषय वर्णना करने कहले गोटे कंपानी आमे होचे झाड़ू मारिबा लोक गोटे कंपानी आमे झाड़ू मराड़ी आ से कंपानी मालिक मालिकियानकर रासलीला विषय आमे जदि वर्णना करबा आमे अपराधी ना कौन आमे किए तांकर से जो शारीरिक लीला विषय तांकर गंभीर माधुर्य कथा विषय आमे कौन वर्णना करि परिबा। आमे तांकर गाड़ी विषय तांकर कार विषय तांकर धन विषय तांकर बंधु बांधव विषय आलोचना करि पारु किंतु पति पत्नी भितर जो गंभीर संपर्क विषय आमे आलोचना करिवार योग्यता नहीं। आमे किए
जो मैंने रसगत संबंध संबंधित जो मैंने प्राण चेतना जो मैंने शुद्ध दिव्यात्मा भगवत प्रेरित साधु से विषय आलोकपात करती गोटे गोटे पदर से आखिर लुह निगिड़ी जाए। आम कौन राधाकृष्ण विषय आलोचना कले आम आखिर लुह निगिड़ ताहले तुम कि योग्यता अच्छी तुम किए राधाराणी विषय आलोचना करने कृष्ण प्रेम सी एत मजालिया कथा नुह सी कृष्ण प्रेम ताकू कह जाए एत गंभीर वस्तु सी चिरा फटा पिंधिक आचार्य मान जीवन निर्वाह कर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी होती चैतन्य महाप्रभुर मुख्य शिष्य दी जन जड़े होती प्रधानमंत्री आ जड़े होती अर्थमंत्री विचार करते आपण मैंने प्रगाढ़ पंडित से जो श्लोक काव्य रचना आप पढ़िले आपंकर मुंड गरम हो जहाँ लिखिं से जहाँ लिखिं काव्य आ से दुई भाई एत प्रगाढ़ प्रवीण किंतु चाकरी छाड़ी देके आंठु अलुचा लुगा पिंधिक आसिक वृंदावन रोता राति सारा भगवान नाम जप करेंगे दिन सारा भगवान नाम जप करेंगे आ दिन बेला जाकि मागिबे ब्रजर रुटी आ गुड़ मोटा मोटा जब रुटी मागिक आने दी भाई जाक ता सहित गुड़ मिसेकी खाइबे जहाँ बड़का हम लुगारे बांधिकी जमुना बाली रे पोती देवे आ राति सारा बसिक भगवान नाम जप करेंगे ता भितरे सुखिला पत्र एकाठी करके रखिथिबे सुखिला जाळणी पत्र से पत्र को जाळिबे से आलोक रे बसिक ग्रंथ रचना करेंगे माधुर्य कादम्बिनी पुस्तक जोटा हम टिके पूर्व कहते श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया माधुर्य कादम्बिनी उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक से पुस्तक आपण मैंने केबे पढ़ंतु ता भितर मुंड पशिबनी कौन लिखा हिची आचार्य मैंने से सब ग्रंथ को रचना करुथिले से जीवन इतिहास को टिके पढ़ो कई भाया लोक से ब्रह्ममाध्य गौड़ीय परंपरा आसुथिबा साधु मान विषय पाठ कर भक्ति कौन जान कृष्ण प्रीति कौन जान रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जमुना कूल बसिक भजन कर गोटे छोटिया कुटीर सान भाई रूप गोस्वामी भावुं जदि क्षीर टिके किए दिंता आज ताहले गोपाल पाखे क्षीरी टिके भोग लागता यही कथा मन चिंता कले सकाल टिके पाहिची कि नहीं गोटे झीटे एत बड़ हाँडी क्षीर हाँडीटे आणिकी देदेला रूप गोस्वामी कहला गोस्वामी आउ गाहीर क्षीर दुआनी था आपड़ टे नियंतु कौन है भोग लगेदेवे सनातन गोस्वामी आसिले बड़ भाई आसिला आसकू घर क्षीरी क्षीरी बासना होची कहले रूप गोस्वामी रूप ना कौन है भाई ना घर कौन क्षीरी क्षीरी बासना हो क्षीरी कौड़ आसला ना किए गोटे झीटे आणिकी देदेला क्षीरी ठेकीटे मुझे भाविली क्षीरी करके गोपाल को लगेदेवा ना तुम्हें मन इच्छा कर तो क्षीरी खायापाई ना हाँ मुझे भाभी ना कौन भाविल तुम्हें तुम्हें वैष्णव है कि क्षीरी खाइबा भाविल आउ किए आणिकी देला से क्षीरी जानिछ ना किए ना से राधाराणी आसते से भक्त जो इच्छा करे भगवान कृष्ण आसिक सेवा करनी से भक्त के इच्छा करे ना किसी कामना करे ना मत किसी दरकार ना हे प्रभु मान अबा तार ये जगत वैष्णव हूँ जड़े जे जगत किसी कामना करे ना जहाँ ईश्वर को इच्छा ताको स्वीकार करे किए अच्छी कहला क्या जगत जे कह मत किसी दरकार ना अच्छी किए गोटे लोक हाथ उठे देख लो तुम जहाँ कर मुझे स्वीकार करी एमती किए अच्छी कौ स्त्री अच्छी एमती स्वामी जहाँ कह मानि नब हाँ तुम जहाँ कह तुम्हें मोर प्राणेश्वर तुम्हें जहाँ कह मुझे स्वीकार करी किए अच्छे जगत नाई ना काली आम पढ़ुले भगवान कृष्ण कहते दुर्वासा को दुर्वासा मोर भक्त माने मते पति भली स्वीकार करती से माने जगत रे मो बिना किसी जानती नहीं तो फिर मु तांको बिना आ कौन जानी से मु अधीन हो जाए पराधीन हो जाए मुझे से शुद्ध वैष्णव साधु मानकर से जहाँ इच्छा करते मुझे समर्पित हो जाए ये हूँ गहन कथा से कृष्ण प्रेम शरणागति आरंभ हुए परम पूज्य हलधर महाराज क्लास के शुणु गोस्वामी चरित्र शरणागति विषय एमती कथा कहते तुम बस उठी पारनी हाँ कहे भागवत कथा आज्ञा आम कहते रस हो कि रस पीवा आज्ञा कलजुगे रसमालय हूँ भागवतम 88,000 ऋषिमुनि मैंने बस कथा शुणापी पिन ड्रॉप साइलेंट कौन सी म्यूजिक नहीं कौन सी इंस्ट्रूमेंट नहीं केवल हरि कथा आमे जाऊँ प्रवचन शुणा 5 घंटा 6 घंटा कंटिन्यूसली हरि कथा प्रवचन आलोचना हम मन ना भजन कीर्तन सबकि हम प्राथमिक अवस्था शेष पर्यायर रसगत संबंध नष्ट हो प्रकृत में साधु जो मैंने से करनी मझे देखिच तुम्हें कारण रसगत संबंध एपट सेपट हो जहाँ लास्ट रे बाजिब
ମନା ନାହିଁ କିଏ କୋଉ ରସର ରସିକ ଆମେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାନି। କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ଭଳି ହେବା ଦରକାର, କଥାକୁ କଥା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯଶୋଦା ମାଙ୍କର ସମର୍ପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣକୁ ବାନ୍ଧି ପକେଇଲା। ସେ ଯଦିଓ ଅଜିତ, ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଉଛି କଥା। ଜଗତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପାଇବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ। ପ୍ରେମ এই ଜଗତରେ ନାହିଁ। এই ଜଗତଟା ହଉଛି ଓଲଟା, ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶାଖା। ଭାଗବତ ଗୀତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, এই ଜଗତଟା ହଉଛି ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ। ତାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଡାଳ ତଳକୁ। ଦେଖିଛ ସେ ଗଛ? ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଅଛି। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ବଉଳ ଯାକ ଉପରକୁ ଥିବ, ମୂଳଟା ତଳକୁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗଛ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ତାର ମୂଳ ଉପରକୁ ଡାଳ ଯାକ, ସେଇ ଗଛରେ ଆମ୍ବ ତୋଳି ହୁଏ ନା। এই জগতটা হচ্ছে সেই গছ। এটি প্রেম ନାହିଁ କି সম্বন্ধ ନାହିଁ। কিন্তু ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଜଗତରେ ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଜଗତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଅସମ୍ଭବ। এই ଜଗତରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। এটা ଜେଲଖାନାଟା, এটা টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ড। ଇଏ ଟ୍ରେନ ଉପରେ ବସିছে, କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହଉଛ, ଯା ଷ୍ଟପେଜ ଆସିଲେ ସେ ଓହ୍ଲେଇକି ପଳେଇବ। এটা ତମ ଘର ନୁହଁ, এটা ଟ୍ରେନ। ସେଥିପାଇଁ ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଏ ଜଗତରେ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ହସାଳିଆ ମଜାଳିଆ କଥା ଟିକେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛି ବହି ପତା ଧରିକି, ସାରଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସାର୍ ଭଗବାନ କିଏ, କାହାକୁ ଭଲ ପାଇବି? ନା ରେ ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଦେବତା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ପିଲାଟି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା, କହିଲା ମୋର ବାପା ମାଙ୍କ ଛଡା କିଏ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଜଣେ ସନ୍ତାନ ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ, କାରଣ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡି ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ରହିପାରିବନି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଭଲ ପାଇଥିଲେ କି ନାଇଁ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇଛେ ଆମ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ, ପାଇନେ? ମାର କୋଳ ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମେ ରୋଦନ କରୁଥାଉ, ଆମେ ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ କାହିଁ ମା କୋଳ ଲୋଡୁନେ, ସେ ପ୍ରେମ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆମେ ଅଛେ, ସେଇ ମା ଅଛି, ସେ ବୁଢୀ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଆମେ ଯୁବକ ହେଇଯାଇଥାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ମା ତ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ପୁଅ ତ କୁଆଡେ ଯାଇନି, ସମ୍ବନ୍ଧ ତ କୁଆଡେ ଯାଇନି। ପ୍ରେମ କୁଆଡେ ଗଲା? କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପ୍ରେମ? ଅଛି ନା। ସେଥିପାଇଁ ଜଗତରେ କୌଣସି ପ୍ରେମ ତିଷ୍ଠି ପାରେ ନା। ମା ବାପାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ ଛୋଟ ଛୁଆଟିଏ, ଟିକେ ବଡ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ନା, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିବ, ସେତେବେଳେ ମା ବାପା କୋଳରେ ରହିବନି। ପୁଅ ଝିଅ କୋଉଠି ରହିବ? ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନ ଦିନ ଭରି ଖେଳୁଥିବ। ଆରେ ପୁଅ, ଆରେ ମୋ ଧନଟା ପରା, ସୁନାଟା ପରା, ରହବା, ମତେ ହିଁ ତୁ କିଛି କହନା। ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ପ୍ରାଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? ଆମେ ସବୁ ସେଇ ସ୍ତର ଦେଇକି ଗତି କରୁଛେ। ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପୁଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ, ପୁଅଟେ ଝିଅଟାକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବନି। ମା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବ ପୁଅ ମୋର ଅନ୍ୟ ଆଡେ ମନ ତୁଲେଇଲାଣି, ବୋଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବେ? ହାତକୁ ଦି ହାତ କରିଦେବେ, ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ସୁନା ନାକି ବୋହୁ ଯେତେବେଳେ ଓଢ଼ଣା ଟାଣିକି ଘରକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ପୂର୍ବର ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମ ସବୁ ଭୁଲିଯିବ ମଣିଷ, ନା ନାଇଁ? ପତି ପତ୍ନୀ ଭିତରେ ଗଭୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାତ ହବ। କେତେ ଦିନ? ହରିବଲ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ କେତେ ଦିନ? ଅତି ବେଶୀରେ ବର୍ଷେ କି 2 ବର୍ଷ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଠୁ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯିବନି ମା। ରହୁଛି କିଏ ପ୍ରେମ ରହୁଛି? କୋଉ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡା ନେଇ କହିଲ? ସକାଳ ପାଇଲେ ଝଗଡା ଅଧିକ, ପ୍ରେମ କମ। এইভাবে ভাবে দিন পরে দিন অতিবাহিত হয়ে চালিব। কিଏ কাহার নুহে এଠି এই জগତରେ কিଏ কাহা সহিত লম্বা সময় প্রেম କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଆମେ ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଧରା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଶୋଦା ମାତା ବାନ୍ଧି ପକାଉଛନ୍ତି ରସିରେ। ତାପରେ ଅପୂର୍ବ ଲୀଳା, ଯଶୋଦା ମାତା ପଳାଉଛନ୍ତି ଯମୁନାକୁ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦିଟା ଜାଆଁଳା ଅର୍ଜୁନ ଗଛ ଅଛି। କୋଉଠି ଅଛି? ନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କର ଦୁଆର ଆଗରେ। ଟାଣି ଟାଣିକିରି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରେ ଗଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଫୁଲଟା ଲାଗି ଯାଉଛି ପଛରେ, ଝିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଡ଼ କିନା ଖସି ପଡୁଛି ଦିଟା ଆଗ ଗଛ। ତା ଭିତରୁ ଦିଟା ଦେବ ପୁରୁଷ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ନଳକୁବର, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଗିରିବ। ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛନ୍ତି କାହାର ପୁତ୍ର? କୁବରଙ୍କର ପୁତ୍ର। କଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛ ହେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟୋରି?
ନାରଦ ମୁନି ଥରେ ଯାଉଥିଲେ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇ, ଦେଖିଲେ କିଛି ନାରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦିଟା ପୁରୁଷ ଅଛନ୍ତି। ନାରୀମାନେ ନାରଦଙ୍କୁ ଦେଖି ସଂଯତ ହେଇ ଗଛ ଗୁହାଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦିଟାକ ପୁରୁଷ ଅର୍ଦ୍ଧଉଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଲେ। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ହେଉଛନ୍ତି କୁବରଙ୍କର ପୁତ୍ର। ନାରଦ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ଇଏ ତ ଦେବକୁମାର ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଦିଟାକ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି? ନାରଦ ମୁନି ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମନରେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଗୁଣ? କାରଣ ବୋପା ହେଉଛି ଧନପତି, ସରିଗଲା ରେ ବୋପା। ସେଥିପାଇଁ ଧନ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। କୁନ୍ତୀ ମହାରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ଭି ଏ ଧମାନ ମଦପମାନ। এই ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୁନ୍ଦରତା ଏଇ ଗୁଣ ଯାହା ପାଖରେ ରହିବ, ହରିଭଜନ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କୁବେରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା, ଅଭିମାନ ଥିଲା। ଆମ ବାପା ପରା କୁବେର, ଧନର ଅଧିପତି, କୋଉ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଲେ ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ କରିବ? ତାପରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ନାରଦ ମୁନି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଦେଲେ। କ'ଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ଅଭିଶାପ। କହିଲେ ବୃକ୍ଷ ହେଇଯାଉ ଦିଟାକ। ଜନି ଯୌବନକୁ ଦେଖୁଛ ନା, ଜାନୁ ଯୌବନକୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜାନୁ ଯୌବନକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ, ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ହୋଇ ପେଣ୍ଡେଲରେ ନୃତ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଲାଇଫ ହେଉଛି ବୃକ୍ଷ, ଗଛ ଜନ୍ମ ପାଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଗଛ ହେଇଗଲେ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କୁହାଯାଇଛି। କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ରାଞ୍ଜନ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ, ଭକ୍ତି ପ୍ରାଣ, ଭୁଲି ଯାଉଛି ମହାରାଜଙ୍କର ନାଁ। ମହାରାଜ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ଅଞ୍ଜନ। ଭକ୍ତି ଗୌରବ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମହାରାଜ କହିଲେ ଦରିଦ୍ରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତିକା ଅଞ୍ଜନ, ତାକୁ ଲଗେଇଲେ ଜଣକୁ ଦେଖାଯିବ ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ। ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଧନର ଅନ୍ଧପୁଟଳି ବନ୍ଧା ହେଇଯାଏ, ସେ ଜାଣିପାରେ ନା ବଡ଼ କିଏ, ସାନ କିଏ, ସାଧୁ କିଏ, ସନ୍ତ କିଏ। ଧନର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଗରିଆ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ନାରଦ ମୁନି କ'ଣ କଲେ ନା, ଏ ଦିଟାକର ନେତ୍ରରେ ଦରିଦ୍ର ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଦେଲେ। ଦରିଦ୍ର ମାନେ ତାଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଦେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବୃକ୍ଷ ପାଲଟି ଗଲେ। ନାରଦ ମୁନିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ହେ ନାରଦ ମୁନି, ଆପଣ ତ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆମେ ତ ଅଧମ ଅଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ଅପରାଧ କରୁଛୁ, ଦୟାକରି ଆପଣ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ନା କ୍ଷମା କରିବେ, ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ କିଛି ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ହେଇ ରୁହ, ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱୟଂ ଆସିବେ ଆଉ ତୁମ ଦି ଜଣ ଯାକ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ ଜାମଳାର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ? କାରଣ ନାରଦ ମୁନି କହିଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରି, ନହେଲେ ଏ ନଳକୂବର ମଣିଗିରିବ ଏ ଦିଟାକର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ହେଉଛେ ସେଇ ନଳକୂବର ମଣିଗିରିବ। ହରିବୋଲ। ଆମର କୌଣସି ଔକାତ ନାହିଁ, ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇଲା ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଏ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି, ସେମାନେ ବି ବେଳେ ବେଳେ ତମକୁ ଗାଳି ଦେବେ, ତମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଏଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ସେଇଟା କର, ଏଇଟା କର କହିବେ। ତମେ ଯଦି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ ତାହେଲେ ଭଗବତ କୃପା ତମ ଉପରେ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ କଥା। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ବାକି ଅଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ସାରିବା। ଅଧେ ତ 3 ମିନିଟ୍ ଅଛି। 9:27 ହେଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଏଠି 21। ଓକେ ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନା କିଛି ଅସୁବିଧା, ସମୟ ସାରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦେଖ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ, କହିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାମୋଦର ଲୀଳାକୁ ଆଜି ପାଠ କଲେ, ଯଶୋଦା ମାତା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ପେଟରେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଖଳରେ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ରସି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଇଗଲା ଦାମୋଦର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ଦୀପଦାନ କରନ୍ତି, ଦାମୋଦର ଲୀଳା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏୟା କି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଶରଣାଗତି ଦରକାର, ଯଶୋଦାଙ୍କ ଭଳି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏୟା, ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସାଧୁମାନେ କୃପା କରିବେ ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିବେ। ବଡ଼ ପଣିଆ ଚାଲିବ ନାହିଁ ଭକ୍ତିରେ। ହରିବୋଲ। ବଡ଼ ପଣିଆ ଭକ୍ତିରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ରାଜା ହେଲେ ମାନେ ମହାରାଜ, କେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତମର, ତମେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଯଦି ରାଜା ହବ ତାହେଲେ ଏମାନେ କ'ଣ? ମହାରାଜ। କାରଣ ରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜା ଇଏ। ମାନୁଛ ତ ହୃଦୟରେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଲସ୍ ତମର। ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ମାନ, ଅଭିମାନ, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭରେ ଭରି ରହିଛି ଆମ ହୃଦୟ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଧନ ସିଦ୍ଧ, ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ବିପଦ କଥା ଶୁଣ। ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ନେବା ପାଇଁ ତମ ଗାଁକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି,
ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବଚନ ଦେବା ପାଇଁ, କିଛି ସତ କଥା କହିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବେଡ଼ା ପାର ହେଇଯିବ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ବେଳେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି କଥା କହନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତରେ ଚଳନ୍ତି ତୀର୍ଥ। ଆମେ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ନ ଯାଇପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଦରପୂର୍ବକ ବରଣ କର। ସେମାନେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଧନ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଅଭିଳାଷ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି। ସାଧୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରିତରେ ଦିନ ଅତିବାହିତ କରେ। ସେ କାହାକୁ ଖୋଜେ ନାହିଁ ଜଗତରେ, ସେ ଆତ୍ମକାମ, ସେ ସାଧୁ। ସାଧୁର ଇଏ ହେଉଛି ମହତ ଗୁଣ। ସାଧୁକୁ ଗାଳି ଦିଅ, ନିନ୍ଦା କର, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ନ ଦିଅ, ତାର କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନା। ସିଏ ଆସେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁକୁ ସାଧାରଣ ଭାବୁନି। ଜୀବନରେ ଯେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ନ କରିପାରିଲା, ସାଧୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣାଗତି ନେଇପାରିଲା, ସେ ଭଗବତ କୃପା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ଦବ ତମେ ସାଧୁ ମାନଙ୍କୁ? ମଥା ବାଡ଼େଇ ବାଡ଼େଇ ଆମେ ଦିନ ଯାଉଛି। ହରି ବୋଲ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭଲ ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି। କ'ଣ ମହାରାଜ? ସାଧୁମାନେ କିଛି ଖୋଜନ୍ତିନି, ତମେ ଦବା ନେବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସୁରକାବାଡ଼ି। ସେଠି ଆମର ହଳଧର ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟାନ ଅଛି। ସେଠି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଓ ଏତେ ପ୍ରେମରେ ସେମାନେ ଗଦଗଦ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଖୁଆଇଲେ ସେଠି ଆଉ କହିଲେ ନ ସରେ। ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ସାଧୁ ବୋଲେ ନା, ସାଧୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା କହିବା କଥାକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ଗାଁର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି, ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ମ୍ବର ନାହିଁ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ କ'ଣ? ଏହି ସମୟରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଛଦ୍ମବେଶରେ, ରାଜ୍ୟର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଦେଖିଲେ ସାଧୁଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓହ୍ଲେଇ ପକାଇଲେ ତାଙ୍କର ଘଟକ ଉପରୁ, ଘୋଡ଼ା ଉପରୁ, ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏ ମଳିନ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ବସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ରାଜଭବନକୁ, ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବି। ଆପଣ ମହାଡମ୍ବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଠି କାଳତିପାତ କରି ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ଖଞ୍ଜିଦେବା। ମୋ ରାଜ୍ୟରେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ ହେବାକୁ ମୁଁ ଦେବିନି। ସାଧୁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ ମହାଭାଗ୍ୟବାନ, ତୁମେ ମହାପୁଣ୍ୟବନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ରହିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ବାସ୍ ଆମର ଆଶ୍ରୟ, ଆମେ ଭଗବତ ଆଶ୍ରୟରେ ଦିନ ନିର୍ବାହ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ରାଜା ବହୁତ ନିକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ କଲେ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ପ୍ରୟାସ କଲେ, ସାଧୁ କହିଲେ, ମୋତେ ଯଦି ତୁମ ରାଜ୍ୟକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ 3ଟା ସର୍ତ୍ତ ମୋର ଅଛି। ଏଇ ସର୍ତ୍ତ 3ଟା ଯଦି ପାଳନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ରାଜା କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୋର ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ତୁମେ ରୋଷେଇ କରିବ, ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ଭୋଜନ ଦେବ ଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ପାରିବ? କିଏ ପାରିବ? ହାତ ଉଠେଇଲ ଦେଖି। ସାଧୁ ଯିବେ ତମ ଘରକୁ, ରୋଷେଇବାସ କରି ତମେ ଆମକୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। ତମକୁ ଏମିତିଆ ସାଧୁ କେବେକୁ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। କ'ଣ ରାଜା ପାରିବ? ମୋତେ ଭୋଜନ ଦେବ ଯାହା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତମେ କିଛି ଖାଇବ ନାହିଁ, ଜଳ ତୁଳସୀ ବି ପିଇବ ନାହିଁ। ରାଜା ଉପରକୁ ତଳକୁ ନେଲା ସବୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ। ସାଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହା, ମୋ ପାଇଁ ବିଛଣା ପକାଇଦେବ, ଶୋଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, କିନ୍ତୁ ରାତିଟା ଆଗ ତମେ ଅନିଦ୍ରା ରହିବ, ଦିନ ରାତି ତମେ କେବେ ଶୋଇବ ନାହିଁ। ପାରିବ? ଢୁକୁରେଇବ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ, ଆଖି ମିଟୁଗୁଳା ମାରିବ ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେଇକି ଥିବ ମୋତେ। ହରି ଭଲ। ରାଜା ଆହୁରି ଚିନ୍ତିତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ, ଇଏ କି ଅଜବ ସର୍ତ୍ତ। ତୃତୀୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ମୋର ଏହା, 24 ଘଣ୍ଟା ତମେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ରାଜା ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆରେ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡିଆ ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଅ। ତମକୁ ଏ ସର୍ତ୍ତ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲୁ, ତମେ ତ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି, ବୈକୁଣ୍ଠପତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି, ସିଏ ଆମକୁ ଏଇ 3ଟା ଫେସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରଣରେ ନ ରହିକି ତମ ଶରଣରେ କ'ଣ ପାଇବୁ? ନା ତମକୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଶରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା? ହଁ, ଆରେ ଭଗବାନ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ? ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? କାହା ପାଖରେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି କହିବେ ହାତ ଉଠେଇକି? ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ସମୟ? 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ। ଜୀବ ପାପ କର୍ମ କରି ଯେତେବେଳେ ନାଳର କିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ଘୁଷୁରୀ ଜନ୍ମ ପାଏ, କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଏ, ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ନାରାୟଣ ରହୁଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି? ତମେ ଜେଲକୁ ଗଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବନି? ସେ କହିବ, ତମେ ଯାଅ କାଢ଼ିବା କଥା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପଛରେ। କିଏ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି ଆଜ୍ଞା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜୀବର କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ତା ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସାଧୁ କହିଲେ, ମୋ ହୃଦୟରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତମେ ମୋ ପାଖରେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିବନି? ନା ହଉ, ରହିବା କଥା ଛାଡ଼, ଆଉ ଯେଉଁ କହିଲ ନ ଶୋଇବା କଥା, ଆଚ୍ଛା, ଭଗବାନ ତମମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ନାଡ଼ି ଚାଲୁଛି ନା ନାହିଁ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇକି? ତମେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାରିକି ଶୋଉଛ, ନାଡ଼ି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି?
ଚାଲୁଛୁଟି ନାଡ଼ି ଯୋଉଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେଇଯିବ ସେଦିନ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରତି କ୍ଷଣ ସେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଥିଲା? ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଦୁଇଟି ପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମା। ଆତ୍ମା ଖାଏ, ଫଳକୁ ଖାଏ, ଆଉ ତାର ଫଳ ବି ଭୋଗ କରେ ସିଏ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ସବୁ ରହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି କେବଳ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଜୀବର ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଜଗତରେ ଆମେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛେ, ଛଟପଟ ହେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଶ୍ରୟ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁହ ନିଗାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏ ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁନି, ଏ ରଙ୍ଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଗମ୍ଭୀର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ କରନ୍ତୁ। 2.5 ଦିନର ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜ। ଆମର ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିନି, ମୁଁ କରିଛି କ୍ରାଇଂ ସ୍କୁଲ। କ୍ରାଇଂ ସ୍କୁଲ ମାନେ କାନ୍ଦିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆପଣ ମାନେ ଘରେ ଯୋଉ ଦୁଆର ପକେଇକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ମିଳିତ ଭାବରେ କାନ୍ଦିବା। କାହା ପାଖରେ? ଭଗବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ଦିନ ଏ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବେ ଆପଣ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ମୋର କାୟ ମନ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରନ୍ତୁ, ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କାନ୍ଦିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତୁ। ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିବନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି, ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତମେ ଯଦି ସଙ୍ଗ ହବ, ତମ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ବୋହିବ। ଆଉ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ। এই ଜଗତରେ ସାଧୁ ମିଳିବା ବହୁତ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର ଆଜ୍ଞା। ସେଭଳି ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଜୀବନର ଅପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦିଅନ୍ତି। ଆମେମାନେ ସବୁ ସାଧୁ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛୁ। ଏ ରୂପ ମା ପେଟରୁ ପିନ୍ଧିକି ଆସିନଥିଲୁ। এই ଜଗତରେ ସେଭଳି ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ବି ସାଧୁ ହେଲୁ। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି କିଏ ସାଧୁ ହେଇନି। ସାଧୁ କେମିତି ହୁଅନ୍ତି ଲୋକ? ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରିକି ସାଧୁ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବିନୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ବିନା କେହି ସାଧୁ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଗଲେଣି। ଛୋଟିଆ ବୟସ, ଛୋଟିଆ ବୁଦ୍ଧି ମୋର, କ୍ଷମା କରିବେ। ବାରମ୍ବାର କହୁଛୁ, ଯଦି କାହା ହୃଦୟକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ଆମେ କାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ପରାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ବାଣୀ କହୁନୁ। ଆମେ ଅନେକ ଜାଗାରେ କହେ, ସାଧୁମାନଙ୍କର କଥା ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଟାଣ ଟାଣୁଆ, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭାରି ରସାଳ। ଆଉ ଏ ଜଗତର ଆନନ୍ଦ ସବୁ ବରକୋଳି ଭଳିଆ, ହରିବୋଲ, ପାଟିକି ପକଉ ପକଉ ଭାରି ଖଟା ମିଠା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସଲିଟି। କ'ଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମାନେ? ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁର କଥା ଟିକେ ଟାଣ ଲାଗିବ। ନଡ଼ିଆଟା ସଢ଼ିଥିବ ନା ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭେଦ କଲେ ରସ, ମଧୁର ପାଣି ସବୁ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ଚକାଚକ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛି, ଏସବୁ ଖାଲି ବରକୋଳି ଭଳିଆ, ପାଟିରେ ପକେଇ ଦେଲେ ସିନା ମିଠା ଖଟା, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା 3 ଦିନର ସେବା ମୋର, ଆର ବର୍ଷକୁ ଡାକିଲେ ଡାକ, ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଲାଳାୟିତ ନୁହଁ, ବହୁତ ଦୂର। ଖାଲି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ କେମିତି କୁସୁମ ବୃଷ୍ଟି ହଉ, ଆମେ ସେ ମାର୍ଗରେ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିବୁ ଅନ୍ତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନିତାଇ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ। ଶେଷରେ 2 ପଦ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି କାହାର କିଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର 7 ଦିନ